Odala అనేది OTT platforms లో one of the biggest sensation ఆ టైంకి. How is your journey from Odala to Odala 2? The point Odala 1 ends, Odala railway station ends, is where Odala 2 starts. One of the best writings అని చెప్పొచ్చు. ఓపెనింగ్ సీక్వెన్స్ ఆ బురదలోంచి అలాగా హెడ్ పట్టుకొని వచ్చేటప్పటికే షాక్ అది. See, I initially took up this film because Odala will have that burden and also the benefit as well. Benefit of the prequel and the burden of the expectation. How will it meet that? గర్వపడేలాగంటి ఒక సినిమా ఇది. How excited are you for the Odala 2 world to unveil the... for the first part, I didn't know you could go there. And now Sir has opened an avenue. Now I see 3 and 4 also. And Tamanna garu, like the aura she carries, the way she presents. ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ రస్టిక్ రోల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆలోచించాను. Actually, you're right. I don't think what the... Hi Vasishtha Sinha and hi Habba. I'm Hi. Dheeraj from Filmy Focus. Thank you. Yeah. So first of all, అంటే ఓదల అనేది లైక్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సెన్సేషన్ ఆ టైంకి, స్పెసిఫికలీ ఫర్ ద డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్ పీరియడ్. సో అది మోస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిలిం ఆ టైంకి. సో కమింగ్ టు ఓదల 2, how are your characters going to be and how is your journey from Odala to Odala 2? Odala 1, as you rightly mentioned, it became a sensation which we hadn't anticipated. We thought it was a just genuine and kind gesture. We just wanted to bring people back on the sets. People were scared. None of them were like coming out of homes, and it was such a haywire situation, no? And everybody were panicked. And we wanted to, I mean, the whole idea of making Odala 1 was to get people on sets and give them the good atmosphere, safe atmosphere, and make one flick so that they get that confidence and then start working like we are normal. And that noble thought was, of course, from our producer, Mr. Radha Mohan Garu and Sampath Nandi Garu. And it was written for OTT only. It was just a 100 minutes flick. And when I was approached, Ashok Garu, మన డైరెక్టర్, ఆయన బెంగళూరుకి వచ్చి ఇలా అంటే ఒక థాట్ అండి, ఇలా చేయబోతున్నాం, మీరే ఇందులో యాక్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం, మీరు కావాలి మనకి క్యారెక్టర్కి ఏం చెప్పినప్పుడు ఒకసారి కథ వింటా అన్న. సంపత్ నంది గారు ఫోన్లో నాకు కథ నరేషన్ ఇచ్చారు. 1.5 hours ఆఫ్ నరేషన్, 1 single స్టేజ్లో ఒక నరేషన్ ఇచ్చారు. అప్పుడు నేను సంపత్ గారి ఫ్యాన్ అయిపోయాను. ఆ నరేషన్ వెంటనే ఐ డింట్ హ్యావ్ అ సెకండ్ ఆప్షన్ బట్ టు అగ్రీ అండ్ డూ ఇట్. And thus it began. So it was like most of us didn't take our payments, or many of them just took half of their payments. So it was just a noble thought, just to give that good atmosphere to people and bring them back to the sets. Ala modalaina journey OTTలో వచ్చింది. OTTలో వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి we have done a good film అంతే. It would work లేదా అది ట్రెండింగ్లోకి వస్తుంది అని మనకు తెలీదు. చూస్తేనేమో ఆహాలో ఒక 6-7 months టాప్ ట్రెండింగ్లోనే ఉంది సినిమా. అండ్ అప్పుడు వీ వర్ లైక్, సీరియస్లీ డిడ్ వి ఈవెన్ ఇమాజిన్ దిస్ అని సంపత్ గారికి కూడా ఇలా అనుకోలేదు కదా మనం, ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని అనుకోలేదు కదా అని. అండ్ దస్ అంటే ఆహాలోకి వచ్చింది ఆ సినిమా. ఆహా, ఇట్ వాస్ దేర్ ఐడియా టు మేక్ పార్ట్ 2. ఇనిషియలీ ఇట్ వాజంట్ ప్లాన్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, లాక్డౌన్ గురించే వాళ్ళు ఒక సినిమా, ఓటీటీ సినిమానే ప్లాన్ చేసినది. ఆ హిట్ అయిన తర్వాత ఆహా వాళ్ళు ఎప్పుడు సంపత్ గారిని అప్రోచ్ అయ్యారు పార్ట్ 2 చేయాలి అని. ఈ జర్నీ ఒక స్టార్ట్ అయ్యింది. అందులో ఆ సినిమా మీరు చూసుంటారు. అందులో నన్ను నా గొంతు నరకడంతో ఏమే లేపేస్తుంది. సో అందులో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ సీన్ తోటే సినిమా ఎండ్ అవుతుంది. ద పాయింట్ Odala 1 ends, Odala railway station ends, is where Odala 2 starts. One of the best రైటింగ్స్ అని చెప్పొచ్చు. సంపత్ గారి, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్, సంపత్ గారి నరేషన్ అంటే నాకు చాలా చాలా ఫేవరెట్. అంత బాగా నరేషన్. ఎప్పుడైనా మీరు ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే వినుకుంటూనే ఉండాలి అనిపిస్తుంది. అలాంటి ఒక మూడ్ క్రియేట్ చేస్తారు, నరేషన్ ఇస్తారు. సో Odala 2, when I was told, I was initially surprised. ఎలా ఇది ఒక క్యారెక్టర్ అంతా అయిన తర్వాత అది ఇంకొక ఇలా వస్తుంది రాబోతుంది నాకు అసలు ఊహించలేకపోయాను నేను. అండ్
ఓదెలా 2 ఇస్ వన్ ఫినామినల్ స్క్రిప్ట్. మళ్ళీ మన ఓదెలా ఫ్యామిలీ, ఓదెలా టీం అంతా కలిసి, ఆ ఫ్యామిలీని ఎందుకు చెప్తానంటే మనందరం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఊరిలోంచి వచ్చి ఇక్కడ ఒకే హోటల్లో ఉండిపోయి అందరూ కలిసి రోజు ఒక 35-40 డేస్, సో రెగ్యులర్ డైలీ షూట్, అంటే ఒక్కరోజు బ్రేక్ లేకుండా షూట్ చేసాం. అండ్ కలిసిపోయాం ఒకటే క్యారవాను, అందులో అందరూ కూర్చొని టీం మొత్తం, నేను, హెబ్బా, గగన్, భూపాల్, సౌందర్, అశోక్ తేజ గారు, అందరూ ఒకే క్యారవాన్లో కూర్చొని లంచ్ చేయడం. మళ్ళీ 6కి అలా స్టార్ట్ అయితే మార్నింగ్, మళ్ళీ అక్కడ టంగటూరు ఓదెలా వైపు షూట్ చేసుకుంటూ వచ్చేసరికి నైట్ అయిపోయేది. మళ్ళీ గెట్ రెడీ ఫర్ టుమారో అనేలాగా అలా చేసిన సినిమా మనకి ఓదెలా 2కి ఎంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్గా మారుతుందని మనం అసలు ప్రిడిక్ట్ చేయలేదు. మల్టీలింగ్వల్ అండ్ అంటే ఆహా వాళ్ళ ఐడియాతో స్టార్ట్ అయిన ఓదెలా 2 ఇది ఒక పెద్ద ఫ్రాంచైజ్గా రాబోతుంది. అంటే మెనీ 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 పార్ట్స్ ఆఫ్ ఓదెలా యు విల్ గెట్. ఓకే, సో అన్ని పార్ట్స్లో మళ్ళీ మీరే వస్తూ ఉంటారా? చూడండి. సో హెబా, హౌ వాజ్ యువర్ జర్నీ? అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ మోర్ రెస్ట్రిక్ట్ క్యారెక్టర్. అంటే మీరు మోస్ట్లీ క్యూట్ అండ్ సిటీ గర్ల్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు, బట్ ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికి ఒక రెస్ట్రిక్ట్ క్యారెక్టర్. ఓపెనింగ్ సీక్వెన్సే ఆ బురదలోంచి అలాగా హెడ్ పట్టుకుని వచ్చేటప్పటికే షాక్ అది. So that's, during lockdown, as he said, see, I initially took up this film because I was not doing anything at home. So I'm like something, like, I just wanted to keep my brain busy. Because lockdown, when you're sitting at home, your brain goes into places that you don't want it to go. So when Sampath sir called me, I'd worked with Radha Mohan sir in Ore Bujjika. So Radha Mohan sir called me, and the producer of our previous film, and he said that Sampath sir will call you and narrate the story. You see if you like it. He narrated the story, and he narrated Radha's character to me. And I said, sir, I won't do it because I don't think I can pull off a rustic character like this, because I have never played a role like this, the body language and none of it I know. So Sampath sir was very kind, and he told me that, I'll give you 2-3 days. You try it. If you don't suit, then you leave, but at least try. Then I tried and I fell in love, and I was like, wow. I mean, initially that's what, we were all just, everybody else was coming back on set, working with that fear that if somebody coughs, does he have COVID? Does she have COVID? I'm going to die? All of those fears. And suddenly when you're sitting and promoting it as a pan-India film, the feeling is very surreal. Yes, like, you were just making a film because you wanted to be busy. And that film made it to a scale that you didn't expect. That's a very good feeling. And when coming to Othela 2, I don't have as much screen time as the others, because as he said that the end of Othela 1 establishes what my future is going to be. So just to establish the connection that is there. Okay, so you'll be like a starter pack in the film. It's a very important part in this film to establish what happens, like how, because obviously he's there in the film, so if he's there, there's no way I'm not going to be there in the film. So that, like, I can't describe too much of what I'm doing in the film because that will be spoiler. But coming to this set and then realizing the scale is completely different. Imagine some very minimal crew every day sanitizing yourself and going through that, whatever the sanitizer spray stuff, you have that spray gun. From that atmosphere to coming onto the sets with the same title, Othela 2, it's a sequel now. You see big sets and so many people around, so many juniors. The scale from what it was to what it is in this, it is definitely surreal, and this is something unexpected. మనకి అంటే మనమే చేసిన సినిమా అయినా మనకి ఇంకా అదే సినిమా సిక్వెల్ చేసామనే లాంటి ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఉంది మనకి. But that was mostly due to the COVID terms. ఎందుకంటే the scale of the film is same. Like even if you look at Othela, whatever the scale. But that movie needed that much scale. Yeah. Beyond that, it was written for unnecessary. that. Yes. అందులో ఎక్కువ పెట్టి అవసరం లేదు, తీయడానికి ఏం లేదు అంటే రాసినదే ఇలాంటి చిన్న సెటప్ కోసమే. బట్ Othela 2, and I must admit that అంటే మనందరం యాక్టర్స్ ఫ్యాన్లో అయిపోతాం, లేదా డైరెక్టర్స్ ఫ్యాన్స్ అవుతాం, రైటర్స్కి ఫ్యాన్స్ అయిపోతాం. బట్ ఈ సినిమా ద్వారా నేను మొదటిసారి ప్రొడ్యూసర్కి ఫ్యాన్ అయ్యా. మన మధు గారు సచ్ అ ప్యాషనేట్ మ్యాన్, సచ్ అ బ్రిలియంట్ ప్రొడ్యూసర్. ఈ సినిమా గురించి ఏదైనా మీరు చూసుకుంటూ వస్తే ఫ్రమ్ ద డే 1, యూ కెనాట్ బిలీవ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ మూవీ.
సో అంత మంచి కన్విక్షన్ ప్యాషన్ ఉన్న ప్రొడ్యూసరు, ఆయన వల్ల మన ఓదెలా ఫ్రాంచైజ్ ఇలా పెరిగింది. అవును, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ బికెమ్ బిగ్గర్ కంపేర్ టు ద ప్రీక్వెల్. సో అయితే ఓదెలాకి వచ్చి ఏంటంటే లైక్ బై ద టైమ్ ఓదెలా వాజ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ లైక్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్, it was not an expected thing. Yeah. So it became a success. But now Odela 2 will have more audience set who are literally waiting for the sequel, what happened later after the chopping the head. And there will be set of audience who will be anxious about because of the trailer, of the teaser, what are the content which they have seen. So Odela will have that burden and also the benefit as well. Yeah. Benefit of the prequel and burden of the expectations. Look, how will it meet that? సింపుల్ అండి. అప్పుడు కూర్చొని మన ఇద్దరం ఇలా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు. ఓదెలా 1కి లీడ్ కాస్ట్ అయినా మన ఇద్దరం అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు, అండ్ అవసరం కూడా లేకపోయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా కూర్చొని ఈ సినిమా గురించి ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నాం అంటే దిస్ షోస్ హౌ మచ్ వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ ప్రోడక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హౌ మచ్ జాయ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ గివెన్ అస్. అంటే లేకపోతే మనకు నచ్చలేదంటే ఎవరు కూర్చొని ఇలా మాట్లాడలేము. అండ్ ఏదో ఒకటి కంపల్సరీ యూఆర్ బౌండ్ టు ప్రమోట్ అనేలాగా ఉంటే తను కూడా వచ్చేది కాదు. షీ సెడ్ స్క్రీన్ టైం గురించి ఇందులో ఎక్కువ లేదు అని చెప్తుంది కదా, అంటే తక్కువ ఉంది అయినా నేను ఎందుకు రావాలి అని అడగలేదు, తను వచ్చింది కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ఓదెలా 2 ఇస్. అండ్ ఇది ఒక సినిమా మన ప్రతి ఒక్కరు ఈ హోమ్స్ ఎవర్ ద కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఇస్ గర్వపడేలాగంటి ఒక సినిమా ఇది. అంత మంచి రైటింగ్, అంత మంచి టోటల్ బ్యాక్డ్రాప్ కానీ అండ్ ద హోల్ సెటప్ ఆఫ్ ద మూవీ, ద స్టోరీ సెట్టింగ్ నుంచి మనకి ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ జర్నీ. అండ్ దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ సంథింగ్. అంటే మనకి ఓదెలా 1 ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, అంటే ఒక ప్రిల్యూడ్ సెట్ చేసింది ఆల్రెడీ. ఇందులో ఏముండబోతుందో అని అనుకుంటే లేదా ప్రెడిక్ట్ చేస్తానంటే అన్ని మించి ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు ఎలా ఉండబోతుంది? లైక్ హౌ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ యూ ఫర్ ద ఓదెలా 2 వరల్డ్ టు అన్వీల్ టు ద audience? See, when Sir Sampath sir narrated Odela 2 to me also, after Odela 1 ended, I thought it was a pretty clean ending, where it was deserved, like he got what he deserved, I got what I deserved, then we just move on in life. Proper closure. Yes, there was a closure in the film. And when Sampath sir narrated the film, I was like, okay, you can look at it from this point of view also. And he took it to a direction that while filming, for the first part, I didn't know you could go there. And now Sir has opened an avenue. Now I see 3 and 4 also. So kudos to Sir Sampath sir in that regard, that now he's opened an avenue where you can mix murder and suspense with supernatural elements and with mythology, with faith, and there are so many aspects that you can mix into one single core human point. And that is, I think, Odela 2 blends in the crime genre with the supernatural and faith element very well. So that Sampath sir ko full credit for getting that element into it, and that genre only I think makes it larger than life. So the supernatural element single-handedly deserves the scale that Odela 2 is being made on. యా, పోస్టర్ మీద ఉంది కదా, లైక్ అదేంటి పోస్ట్ మార్టం తర్వాత వచ్చే స్టిచెస్ అవన్నీ మీ క్యారెక్టర్కి చూడాలా? ఎందుకంటే టీజర్ ట్రైలర్ we saw that head is stitched because obviously it was chopped off. Yes, of course. I had his head in my hand. She had chopped my head and now I am back like nobody else's business. Of course, అతికిస్తారు కదా పోస్ట్ మార్టం చేసేటప్పుడు, and that's what it is, but it has more to it. Yeah, it is definitely larger than life, and this అంటే ఆ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ లేదా తను చెప్పినట్టుగా ఆ మైథాలజీ బ్లెండ్ కానీ ఇవన్నీ ద వే ఇట్ ఈస్ స్టిచ్డ్ కదా ఇన్ ద సినిమా, అది లైక్ హౌ ఇట్ ఈస్ స్టిచ్డ్. యా, ఈ స్టిచ్ ఏం చూస్తున్నారో ఆ ఈ స్టిచ్ మించి చాలా స్టిచెస్ ఉన్నాయి సినిమాలో. ఇట్స్ ఫెనామినల్లీ రిటన్. అండ్ తమన్నా గారు, లైక్ ద ఆరా షీ క్యారీస్, the way she presents and conducts herself kada, ante this April she'll be 20 years in the film industry, I heard. And anta manchi oka journey, anta pedda, it's a legacy to be precise. 20 years oka avida heroine gaane undi entertain chestu vachinante adi మామూలు విషయం అయితే కాదు. అండ్ ఎక్కువ మంది చూడలేము మన అలాంటిది.
అండ్ షీ ఈజ్ వాట్ షీ ఈజ్. అండ్ ఇంకా అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నటిస్తూ ఉన్నా కూడా, ఇన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా, ఎంత ఫేమ్ తెచ్చుకున్నా కూడా, ఇంకా సెట్లోకి వస్తే కొత్తగా ఏదో కెరియర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నటువంటి స్టిల్ రిలవెంట్ యాజ్ వెల్. షీఈస్ రిలవెంట్ అండ్ దట్ hunger, maybe hunger for work to pull off whatever she's taken up, or to prove herself again and again, all over again, that makes her stand apart from most of them. And she being the latest addition to Odala family made it much bigger. Yeah, it's a phenomena. Okay, so Vasishtha, in the prequel you had two different shades to play. ఇనీషియల్ పార్ట్ అంతా కూడా చాలా భయస్తుడిగా, కొంచెం అంటే చాలా టోన్ డౌన్ చేశారు, అంటే మీ టోన్ కూడా డౌన్ చేశారు, మీరు టోన్ డౌన్ అయ్యారు మీ క్యారెక్టర్ కూడా. అండ్ ఎప్పుడైతే రెవల్యూషన్ పార్ట్ ఉండిందో దట్ వాస్ ద మేజర్ హై ఆఫ్ ద ఫిలిం. సో ఈ మూవీలో వాట్ వుడ్ బి ద హైయర్ దట్ క్యారెక్టర్ విల్ బి? See, if you notice, one beautiful part of Odala is ఇందులో ఇది హీరోయిన్ అలాంటి సినిమా కాదు, క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ కథ. ఇందులో ప్రముఖ హీరో, ఆ క్యారెక్టర్స్ మనలాంటిదే, మనకి ప్లస్ మైనస్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ నెగిటివ్ యాంగిల్స్ మనకి ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి. అండ్ Odala 1లో తిరుపతి గారి అమాయకుడు, ఇన్నసెంట్, బికాస్ ఆఫ్ పియర్ ప్రెషర్ హీ హ్యాపెన్స్ టు గెట్ సకమ్ టు ఇంపీరియా ఇంపార్టెన్సీ సిండ్రోమ్, ఆ వైఫ్ ప్రెషర్ వల్ల. అండ్ అది రెవల్యూషన్ వేరేలా మారిపోతాడు. సో ఆ ఒక డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ వాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాస్ చేంజ్. Yeah, that was so good. That was such a good challenge to perform, pull off. And ఇందులో this Odala 2 is altogether in a different plane. And ఊహించలేని ఒక లెవెల్లో ఉంటుందండి. అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐవ్ డన్. మస్ట్ బి ఇది అంటే యాక్టింగ్ లైక్ పరంగా చూడాలంటే దిస్ మస్ట్ బి మై 45th ఫిల్మ్. సో కన్నడ, తెలుగు, తమిళ అని కలిపి దిస్ మస్ట్ బి మై 45th ఫిల్మ్. రిలీజెస్ పరంగా చెప్పాలంటే ఒక అరౌండ్ 25-30 అయి ఉంటుంది. సో ఐ హ్యావ్ నెవర్ డన్ ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఐ హ్యావెంట్ సీన్ ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్ బిఫోర్. సో మనకి అంటే మనం కూడా ఫస్ట్ ఆడియన్స్ మనం. సో మనకి ఆడియన్స్గా ఇంత థ్రిల్ ఇచ్చిన ఒక క్యారెక్టర్, ఒక స్క్రిప్ట్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది జనాలు కూడా అదే థ్రిల్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ అంటే ఏ యాక్టర్ అయినా ఆ చోట్ల నేను కాకుండా ఎవరే ఉండి కూడా దే వుడ్ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ బ్యాక్డ్ ఇట్. అంటే అంత మంచి క్యారెక్టర్, అంత డైమెన్షన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్. యూ విల్ గెట్ టు సీ హిమ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఫెసెట్స్, మల్టిపుల్ యాంగిల్స్. ఇట్స్ లైక్ ఈవిల్ డెడ్ రిటర్న్స్. ఇది Odala ఫ్రాంచైజ్ అని చెప్పా కదా, ఈవిల్ డెడ్ ఫ్రాంచైజ్ అలానే అనుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, సో హెబా, లైక్ you are one actor who never worried about the dimension of the character. అంటే ఆ క్యారెక్టర్ లైక్ వాట్ విల్ ఇట్ డూ ఫర్ మై ఫ్యూచర్ రోల్స్ అన్నట్లు ఎప్పుడు మీరు ఆలోచించలేదు? మోస్ట్ ఆఫ్ I do, but that's not the single most important factor. సో అంటే మీరు Odala లాక్డౌన్ టైంలో యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు లైక్ యూ మైట్ ఫియర్డ్ అబౌట్ ద హౌ యూ ప్లే ద క్యారెక్టర్, బట్ దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? లైక్ ఈ క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేయడం ద్వారా ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ రస్టిక్ రోల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఏమైనా ఆలోచించారా? No, actually, you're right. I don't think because as an actor, I don't want to only do one thing. I mean, if I'm going to think, to be honest, as an actor, you shouldn't think about anything except what you're asked to do on set. Yes. Everything else is not in your control, and the more you think about it, the more you lose your mind. Well put. So, except what my director and my DOP is asking me to do on set, apart from that, nothing else is in my control. When I did Kumari, that time I didn't know that I would keep getting the same bubbly, chirpy girl roles. And it was frustrating because people would keep telling me that you're doing the same thing over and over in every film. And I'm like, I can't tell you that these are the only films, these are the only kind of roles I am getting. So when Odala happened, the only fear I had was I wouldn't do justice to that role. It was not, I'll only get rustic roles after that. It's not easy to play a rustic girl's role at all. So that was not a thought I had at all. All I wanted to do was, people should not look at me in that role and think that, why did they cast her? After that, even if I get 10 more films with the same this thing, it's fine. I'm getting 10 more films. So you're never worried about. Yeah, that's what. So
దట్స్ వాట్ మేక్ యూ స్పెషల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ ద రోల్స్ యాజ్ వెల్ బికాస్ అంటే మీరు ఈ కుమారి టైంలోనే లైక్ వెన్ యూ డిడ్ ద మిస్టర్ అండ్ ఫిలిమ్స్ సో యూ ఆర్ నెవర్ వరీడ్ అబౌట్ ద ఓకే మెయిన్ లీడా సెకండ్ లీడా ఏంటి వాట్ ఎవర్ యూ నెవర్ అంటే అది అలా కేర్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా డిడ్ యూ లూజ్ సంథింగ్? I have lost a lot, but I have also gained a lot. I have lost a lot of films. I have had more failures than successes, to be very honest, in my this thing. But I'm still sitting here, so I have no complaints. Okay, but though you don't have any complaints, like అంటే ఇంకొంచెం ప్రాక్టికల్గా లైక్ ఇంకొంచెం థాట్ఫుల్గా కొంచెం ఆ క్యారెక్టర్స్ అనేది అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఉంటే కెరీర్ మైట్ హ్యావ్. I actually did think, I don't want to name those films, but when I did those films, I was actually not doing any other film, thinking that this is going to change my trajectory, or this is going to be something that I have not done. But then I realized I'm not very happy just putting all my eggs in one basket. I need to be able to do multiple things. So from that point of view, I don't know. I mean, I told you, I like the flow of my career. I don't want to sit and think, because if I think and if it doesn't go the way I want it to, then that will be a bigger heartbreak than not being able to do what I did. True. Normally, ఒక ఆర్టిస్ట్కి సక్సెస్ అంటే షార్ట్ ఓకే అనేది. ఎందుకంటే ఆ సినిమా మనం ఒప్పుకున్న క్యారెక్టర్ ఒప్పుకున్నట్టుగానే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి రిలీజ్ అవుతుందా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేసిన సినిమా రిలీజ్ అవుతుందా లేదా, రిలీజ్ అయిన సినిమా థియేటర్లోకి వస్తుందా లేదా, వచ్చిన సినిమా బాగా ఆడుద్దా లేదా అని ఇది ఏది మన చేతిలో ఉండవండి. మనకి ఒక సీన్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఎంచుకున్న క్యారెక్టర్, ఆ క్యారెక్టర్ని మన డైరెక్టరు రైటరు డిఓపి కన్విన్స్ అయ్యేలాగా పర్ఫార్మ్ చేసామా, పుల్ ఆఫ్ చేసామా, ఒకటి ఛాలెంజ్. షార్ట్ ఓకే సూపర్బ్ అంటే అక్కడ ఇన్ కేస్ క్లాప్స్ ఏదైనా వచ్చిందంటే సెట్లో అది పెద్ద సక్సెస్ మనకి. ఆ తర్వాత ఒక జర్నీ ఉంది కదా, అందులో చాలామంది ఉంటారు మనం అది మనం మించి జరిగేటువంటి విషయాలు అవి. అండ్ వెన్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ టుగెదర్ ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ సీ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్. సో ద సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ డజంట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ హీరో ఆర్ అ హీరోయిన్. ఐ మీన్ టూ మెనీ వర్కింగ్ ఫర్ ఇట్, అండ్ అన్నీ కలిసి వస్తే సక్సెస్ అవుతుంది. రాకపోతే దాన్ని ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పలేము, పిలవలేము, దాన్ని లేబుల్ చేయలేము మనం. దట్స్ అన్ అటెంప్ట్ విచ్ వర్క్డ్ ఆర్ డిడ్ంట్ వర్క్. అండ్ ఎవ్రీ సినిమా హ్యాస్ గాట్ దేర్ ఓన్ ఆడియన్స్. నాకు నచ్చని సినిమా మీకు నచ్చొచ్చు, మీకు నచ్చిన సినిమా నాకు ఏది మంచి సినిమా కాదా, పర్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, టేస్ట్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ అన్ ఎంటర్టైనింగ్ మీడియా అండ్ ఎవ్రీబడీస్ చాయిస్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో యాజ్ అన్ యాక్టర్, ఆర్ యూ ఫిట్టింగ్ ద బిల్ ఆఫ్ దట్ రోల్ దట్ యూ టేకెన్ అప్ ఆర్ గివెన్? అందులో ఉంది మన సక్సెస్. అండ్ ups and downs of the career doesn't really matter. True that. But మీకు అసురన్ అనే సినిమా మాత్రం మీకు ఒక ట్రాజెక్టరీ చేంజ్ చేసింది కదా. ట్రాజెక్టరీ అంటే అదే చెప్పాను కదా, గుర్తింపు. మనకి గుర్తింపు తెచ్చే సినిమాలు మనల్ని ఒక పొజిషనింగ్ ఇస్తుంది మనకి. సో ఆ పొజిషనింగ్ వల్ల ఇంకొన్ని సినిమాలు ఆఫర్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అగైన్. ఏదో ఒక సినిమా హిట్ అయింది, ఆ సినిమా చేశాను, సూపర్ అన్నారు, ఇంకొక సినిమా వచ్చింది, అయిపోయింది కాదు. Every time you're on the sets, you're pulling off a character, you have to perform again. It's all new movie, all new character. ఆ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ జీవించాలి, మనం మెప్పించుకోవాలి. సో and the journey goes on. Yes. It's never ending. As long as you're an actor, keep proving yourself, keep delivering. Super. So finally, before closing this up, Heba, how was your journey to Mecca? Oh, I had a great time. This was the second time I went. Okay. So I had a great time. It's always like, it always feels like God is really blessing me every time He sends me there. And all I wish is I keep going there again and again. Okay. That was one of the cutest videos on Instagram. Thank you. Where you're roaming around all those places. Yeah. So first time I did it without the phone, and second time I told my sister, now I'm going to record it. I'm going to be an influencer. Don't mind me. Don't think that I'm not being spiritual. I just want to record it quickly. Okay. And we see lots of diversity in here. Like you people have gone to Mahakumbh and she went to Mecca. And we see the diversity in Odela too. We are not taking risk in any spiritual angle. We are covering all. That's what. There is a saying in Kannada, Devaru unde Namahalavu. అంటే దేవుడు ఒక్కడే. వంద వేల కొద్ది కోట్ల కొద్ది పేర్లో పిలుస్తుంటాం. సో మెక్కా అయినా, మదీనా అయినా, కాశీ అయినా, మహాకుంభ అయినా, లేదా వాట్ ఈస్ ఇట్, జెరూసలేం, బెత్లెహెమ్. సో ఇట్ డజంట్ రియలీ మ్యాటర్. అండ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు
బిలీవ్ ఇస్ దెర్ ఈస్ వన్ పవర్ విచ్ ఇస్ అబవ్ ఆల్ అండ్ మనకంటే మనల్ని అందరినీ ఇలా సమ్ ఫోర్స్ ఇస్ బైండింగ్ ఇస్ ఆల్ టుగెదర్. సో దాన్ని దేవుడు ఉంటాం ఇంకొకలా పిలుస్తారు. అండ్ ఓదెల 2 సినిమాకి దీన్ని ఎలా రిలేట్ చేసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తే మనకి తెలియకుండానే అంటే కాశీలో ఎందుకో ఒక చిన్న థాట్తో కాశీలో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ఓపెనింగ్ అందులో కాశీలో జరిగింది. అలా షూటింగ్ చాలా ఇన్సిడెంట్లు జరిగినాయి షూట్స్లో. అంటే మనకి వీవర్ ఆల్ సర్ప్రైజ్డ్ ఆన్ ది సెట్స్. అంటే పక్కన 100 మీటర్స్లో వర్షం వస్తుంటే ఇక్కడ సెట్లోకి వర్షం వచ్చేది కాదు మనం క్లైమాక్స్ షూట్ చేస్తుంటే. అలాంటివి చాలా ఇన్సిడెంట్. ఇది మనం చేయలేము, ఇది కుదరదు అనుకుంటే మనకే తెలియకుండా చక్కగా హ్యాపీగా ఇది జరిగినట్టు వి ఆల్ కుడ్ షూట్ అండ్ ర్యాపప్. అండ్ కొన్ని సీన్లు అంటే తమన్నా గారిని అడిగితే చెప్తారు. అండ్ షీ ఈవెన్ లైక్ షీ డింట్ బిలీవ్ షీ డిడ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అని. మనకు తెలియకుండా కొన్ని సీన్ అలా వచ్చేసింది. పర్ఫామ్ చేస్తుంటే మనకు తెలియకుండా ఏదో ఒక ఫోర్స్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అనుకుంటా. అలా షూట్ చేసి మళ్ళీ టీజర్ని ఆలోచిస్తుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే ఒక లైఫ్ టైంలో ఒకసారి కదా 144 ఇయర్స్కి ఒకసారి వచ్చే మహాకుంభమేళానికి వెళ్ళాలి అని ఆలోచిస్తుంటే టికెట్స్ లేవండి, అక్కడికి వెళ్ళకండి, బై రోడ్ వెళ్ళినా ఇరుక్కుంటారండి, అది ఇది అని చెప్తుంటే ఇక్కడ మన యూనిట్ సగం మంది తీసుకెళ్ళాడు మన ప్రొడ్యూసర్. సో అంత చక్కగా అంత ప్లాన్ చేసి తీసుకెళ్ళాం. అంటే ఇంత ప్లాన్ చేసినా వెళ్ళలేం కదా, అది కలిసి వచ్చింది. అంతమంది వెళ్ళాం. అండ్ అక్కడ టీజర్ లాంచ్ అండ్ అది ఆ తర్వాత వచ్చిన బజ్ అది సంథింగ్ ఎల్స్. దిస్ ఇస్ బియాండ్ our reach, beyond human capacity. True. And Almighty is there, whatever you name him, however you call him. So ఆ పవర్ అయితే మన సినిమాకి ఉంది. మీరు గాడ్ అంటే నాకు ఉపేంద్ర గారు గుర్తొస్తున్నారు. గాడ్ ఈస్ గ్రేట్, ఐఎమ్ గాడ్. ఐఎమ్ గాడ్, గాడ్ ఈస్ గ్రేట్. Who is not his fan? So thank you guys, thanks for your time and I wish all the best for Odala 2. Thank you.